सत श्री अकाल। खबर वाली टीवी में तुहाडा स्वागत करते हैं। मैं हाँ प्रगट सिंह राजेआणा। किसान अंदोलन अज पूरी तरह भख चुका है तो देश विदेश के लोगों दी नज़रां किसान अंदोलन वाल ने। किसान अंदोलन दौरान 26 तरीक नूं जो लाल किले ते घटना वापरी सी, लाल किले ते जो झंडा चढ़ाया गया सी, केसरी रंग का झंडा चढ़ाया गया सी ते मोदी का जिहड़ा गोदी मीडिया है उहदे वल्लों तिरंगे झंडे के अपमान नूं लैके बहुत तरह दी अफवाहां फैलाईयां गईयां सी कि तिरंगे का उत्थे अपमान होया है। तिरंगे वास्ते बहुत सारे जिहड़े उन्होंने सरकार दे षड़यंत्र सीगे वो पूरी तरह कामयाब होए ते पंजाबियां नूं खास करके इस अंदोलन नूं बदनाम कर दिता गया कि ये जिहड़ा अंदोलन है ये खालिस्तानियों का अंदोलन है। तो इन्हों ने 26 तरीक नूं लाल किले ते झंडे दी तिरंगे जिहड़ा साडा कौमी झंडा है उहदी जिहड़ी इंसल्ट कीती है। बहुत तरह के जिहड़े बयान आए सीगे पर असल विच उस तिरंगे नूं कुछ भी नहीं होया सीगा। ये सोचना बहुत सारे लोगों का है। अज असी पहुँचे हैं जगराओं विखे। जगराओं संजय कुमार पकीजा जी ने ਜਿਹੜੇ पिछले काफ़ी समय तो लैके खेती ਜਿਹੜੀ खसखस की खेती ਨੂੰ लैके एक मुहिम चलाई हुई है उन्होंने वालों। तो उन्होंने ਆਪਾਂ गलबात करते हैं। ਜਿਹੜਾ 26 तरीक ਨੂੰ तिरंगे का मामला उन्होंने भी ध्यान च आया है। गोदी मीडिया ने उन्होंने की रंगत दी है, जथेबंदियां की कहंदियां ने ते भाजपा ही की कहते हैं जां आम लोग की सोचते हैं। आपां संजय पकीजा जी तो सुनते हैं। जी संजय पकीजा जी स्वागत करते हैं खबरों वाली टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप जी जगराओं आए तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही फतेह बुलाना। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जी तुसी 26 ਜਿਹੜੀ जनवरी की घटना वापरी सी उत्थे तिरंगे वाली गल जो तुसी गोदी मीडिया राहीं देखी सुनी होवेगी, की कहना चाहोगे उस तिरंगे की गल बाबत? देखो 26 जनवरी ਨੂੰ जो कुछ भी होया वो बहुत मंदभागा सी। ਉਹਦੇ ਲਈ जिन्ने साडे पंजाब दे नौजवानां ते किसान आगूआं नूं जिम्मेवार बनाया गया, उन्नी ही जिम्मेवार केंद्र की सरकार भी है, जिन्हों कि मैं तुहानूं तत्थां नाल साबित कर दूँगा भी हाँ केंद्र की सरकार पूरी जिम्मेवार आ। इंटैलीजेंस का, एजेंसियां का, सब का फेलियर आ, जिहदे करके केंद्रीय गृह मंत्री जी नूं तुरंत अस्तीफा दे देना चाहिए सीगा भी हाँ उन्हां दे ये फेलियर आ। हुण उहदा कारण देखो, जिस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी की कोई भी परेड होंदी है ना, उस दिन राजपथ के साइडों ते पोल लगे होंदे आ। वो पोलों के उपर भी तिरंगे लहराए होंदे आ दोनों पासे। जी लाल किले की प्राचीर ते वो पोल खाली किवें रह गया, जद कि दिल्ली के कोने कोने ते तिरंगे का उस दिन सन्मान हुंदा, तिरंगे का उस दिन राज हुंदा, आकाश दे विच भी, गगन दे विच भी, धरती ते भी, सारा देखते हुए फिर तिरंगे का अपमान आ कौन कर रहा वा? ये तिरंगे का अपमान नहीं तो होर की आ। हुणे नरेंद्र मोदी जी ये तो कह नहीं सकते भी इन्होंने कांग्रेस का फ्लैग आपदे गले च पाया हुआ। ये योगा करते हुए कैंप च तिरंगे नाल इन्होंने आपदे मूँह पूंजे। फिर इन्हां दी भाजपा दे आ लो ये आप दा फ्लैग उपर रखते हैं, तिरंगे नूं हमेशा पैरों 'च रखते हैं। इन्हां ते कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ये आ लो मैं अपने सहयोगी नूं कहूँगा इहदियां क्लोज करके तस्वीरां दिखाण तुहाडे तक। ये आ लो जी, हाँ ये भाजपा के दफ्तर के उत्ते तिरंगे की डिसरिस्पैक्ट। ये आ लो तिरंगा पैरों च, आ उपर भाजपा का झंडा, आ भाजपा ने तिरंगा ला के आ उत्ते बैठे आ, ये सब भाजपा के कारकुन आ। ये आ लो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर। फिर सैकंड आ जाओ मनप्रीत सिंह जी बादल साडे खजाना मंत्री, ये 5 बारी MLA रह गए आ, 2 बारी वजीर आ। इन्हां नूं तिरंगा पकड़न का नहीं पता, इन्हां दे कार्रवाई कौन दर्ज करूगा? साडे पंजाबियों ते तो चलो जे किसी ने कोई हिंसा की वो तो हिंसा की कार्रवाई दर्ज होगी, जे किसी ने उपद्रव मचाया वो कार्रवाई दर्ज होगी, जिस किसी ने लाल किले की डिसरिस्पैक्ट की, पुरातन विभाग की इमारतों की वो तो वही कार्रवाई दर्ज होगी। कल नूं कोर्ट 'च ट्रायल चलूगा, कोर्ट 'च सब कुछ नितर के आ जाना।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਝੂਠ ਸੱਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ। ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਦੋਨੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਗੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਪੇਟਤੇ, ਸੋ ਲਪੇਟੇ ਗਏ, ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਂਬਲਮ ਆਰਡਨੈਂਸ ਐਕਟ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2004 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਐਸਡੀਮਾਂ ਦੇ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆਹ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਮਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹਰਾ ਰੰਗ ਆ, ਅਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗੱਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ 23 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਲਗਾਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਬਹੁਤ ਮਨ ਬਲੂੰਡੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਡਾਨੀ ਰੇਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਡਾਨੀ ਰੇਲ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਰੇਲ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਾਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਣ। ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਟਕਾਏ ਵੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੱਗ ਕੇ ਟੰਗਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਰ ਕੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ। ਆ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ। ਹੌਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੈਗ BK ਸਿੱਬਲ ਬੈਠਾ, ਆ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਬੈਠਾ, ਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬੈਠਾ। ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਖੇਡ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੌਕੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 6 ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਛੱਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ, ਚੌਕਾ ਫੜ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਲਟਕਾਏ ਵੇ ਆ ਪੋਲਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਚੱਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹਦੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਸਿਨੇਮੋਨ ਹੋਟਲ 'ਚ 3 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ललित मोदी पर तिरंगे का आरोप, तिरंगा उल्टा फहराने के आरोप में गिरफ्तार। DC दफ्तरां दे उत्ते होर ये अक्सर उल्टे लहराते रहे आ, पर इन्हां दे कार्रवाई दे नाल नूं कुछ भी नहीं।
ये ने जी राष्ट्रीय ध्वज जैसा केक काटने का पछतावा। जो कोर्ट की कार्रवाई पई तो इन्होंने पछतावा होया भी असी देश के कौमी तिरंगे झंडे के नाल दा केक कटिया। आ फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन जी, ये स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार सी। स्वतंत्रता सेनानियों ने आ लिखता है फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन। SP लुधियाना RK जायसवाल ने जिन्ने समागम के आयोजक से सब तो परचा दर्ज किया जी, सारिਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨੈਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਨੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਲਾਲ ਕਿਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੈਪ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਢਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਟ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਟਾ, ਥੱਲੇ ਹਰਾ, ਆ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਖਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ ਝੰਡਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੰਗ ਵਧਾ ਘਟਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਰੰਗ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਲੱਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੇ ਪੋਲ ਖਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ 21 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਲਓ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ 2002 ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੰਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੰਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜਾ। ਹੁਣ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਐਂਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਰ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ IPS PCS PPS ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰਨਲ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਐਂਬਲਮ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਲਓ, ਹੁਣ ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ, ਕੇਸਰੀ, ਸਫੇਦ ਤੇ ਆ ਹਰਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ, ਕੇਸਰੀ, ਸਫੇਦ, ਹਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਲਓ, ਆ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਝੰਡਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੈਗਾ
ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਿਰੰਗਾ ਥੱਲੇ, ਉੱਪਰ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਡੱਕੇ ਡੱਕੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਕੇ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਲਪੇਟਤਾ। ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿਰੰਗੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਹ ਬੈਠਾ ਯੋਗਾ ਆਸਨ ਤੇ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਫਲੈਗ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਫਲੈਗ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲੈਗ ਵੀ ਆ, ਵਿਜੇ ਪਤਾਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੇਖੋ ਝੰਡੇ ਹੀ ਝੰਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਐਂਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਖਣ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਆਇਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਥੁੱਕ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਪੂੰਝ ਕੇ ਐਂਡ ਕੀ ਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਾਟਲ ਸਾਹਿਬ। कांग्रेस पर पाटिल को बदलने का दबाव, केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो पद छोड़ दूंगा पाटिल। हुण शिवराज पाटिल जी ने उदों अहुदा त्यागਿਆ ਸੀ। 9/11 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਡਰੈਸਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, शिवराज पाटिल गृह मंत्री ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਆਪਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਲਹਿਰਾਏ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ ਜੀ? ਇਹ 2008 ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2008 ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੋਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਟੇਪ ਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਆਰੋਪ। ਆ ਤਿੰਨੇ ਉਹ MP ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਆ। ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ नोट के बदले वोट, समिति ने कुलकर्णी रेवती रमन सक्सेना से पूछताछ। संसद विच लहराए गए नोट भोपाल तो सरकारी जहाज विच लिआंदे गए सी, कांग्रेस का दोष जी। हुण जदों संसद दे विच 2-2 करोड़ रुपए लै गए, 3 सांसद बड़े बड़े बैग बिना चैकिंग तो बैग किवें चले गए अंदर? बड़ा सवाल है ये। फिर वो बैगों के एमीनेशन भी हो सकता सी, कुछ भी हो सकता सी। वो मसौदा वो करार नूं लैके अमर सिंह हरां ने इन्ना कुछ चलिया, इन्ना कुछ चलिया देश का। आ सारा कुछ मेरे को कटिंगां पईयां। ये आ लो, आ झंडे नूं साड़िया जा रहा। करार पर चुनाव हारने का भी गम नहीं। आम पब्लिक नूं राय पुछी गई जिस दिन नोट लहर आएगा, उस तो अगले दिन वो कहता संसद में पूरे दिन चले हाई प्रोफाइल ड्रामे से शहरवासी खफा, शर्मनाक फाइनल, दागदारों को सिर्फ फांसी हो। आम लोगों की ओपीनियन सी, आम लोगों की ओपीनियन सी भी जिन्होंने नोट लहराए आ, जिन्होंने खरीदो भुगत की है, जिन्होंने सानू देश भर च शर्मसार किया, उन्होंने फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और हरेक भारतीय की होंगी है। ये कोई अज का रिकॉर्ड नहीं वीर जी।
ਇਹ ਡੱਕਾ ਡੱਕਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਔਰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ राह की महिला अधिकारी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी पर लगाए यौन शोषण के उत्पीड़न, कभी एम्स नहीं गई, एक बार फिर राह हुई दागदार। पीएमओ की नज़र में मानसिक रोगी है निशा। एक निशा देवी सीगी, रॉ अधिकारी यौन शोषण केस की जांच करेगी रेणुका। रॉ दी अधिकारियों नाल भी इत्थे रॉ सब तो बड़ी इंटैलीजेंट सी, ਉਹਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿੱਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ? ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ? ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ, 1998 ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਤੀਲਾ ਫੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 33-34 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ। ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਪਏ ਆ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਕੀਲ ਕਾਬਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। FIR 306 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਣਾ, ਜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੜਵੇ ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ 'ਚ? 306 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 306 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ ਆ? ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। 306 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ? ਹੁਣ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਜੂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਣਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਣਗੀਆਂ? ਪਰ ਬਰਸੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਰੋਸ਼ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ, 30-30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ।
ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਂ ਘਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ 2 ਫੁੱਫੜ ਮਾਸੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਡੈਥ ਤੇ, ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ, ਹੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ। बाकी भाई इन्ना जानते हैं, जिस देश की मिट्टी में जन्म लिया उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, नहीं पिया दूध तुमने अपनी माँ का और बाप का तुम में रक्त नहीं। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਕੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪੈਣ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਆਣਾ, ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ, ਜਗਰਾਉਂ।